ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। देखो 3 बेटियां होना, एक मैं बहुत ब्लैसड मदर हाँ जिहदे कोल 3 बेटियां। और ये 3 बेटियां जे मैं नैगेटिव पॉइंट ना सोचा पॉजिटिव सोचा तो इन्हां करके ही अज मैं इत्थे हाँ। थोड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली होने के कारण उन्हां नूं मुंडा चाहीदा सीगा ते मेरे बेटियां होईयां, इस करके उन्होंने मैनू एक्सैप्ट नहीं किया। उन्होंने वार्न भी किया, ये मेरी तो कोई गलती नहीं सी। उन्होंने मैनू वार्न भी किया कि अगर तेरा बेटा नहीं होया तो तेरा गुजारा साडे घर नहीं हो सकता। सब तो बैड गल ये जी मैं अज तक नहीं किते एक्सपोज की, मेरा एक जबरदस्ती मिसकैरेज भी करवाया उन्होंने, जी मेरी सैकेंड इशू सीगा फर्स्ट डॉटर तो बाद। मैं बहुत उन्होंने बहुत उस टाइम मैं बहुत इनोसेंट सीगी, मेरी एज 19-20 साल सीगी ते मैं बहुत रिक्वेस्ट भी की इदा नहीं करना, पर फिर भी मेरे नाल जबरदस्ती वो मेरा मिसकैरेज उन्होंने करवाया, बेबी गर्ल। मेरे बच्चे पूरी तरह मेरे नाल है, क्योंकि अलग होने का रीज़न ही यही सीगा कि वो बच्चों के उत्ते जिहड़ा अत्याचार करते सी, बच्चों नूं मारदे सी, कुटदे सी। मेरी एबसेंट दे विच मारना, सुते हुए बच्चों नूं उठ के कुटन लग जाना, उन्हां दे खून कढ़ देना बिना किसी रीज़न दे विच। ते ओ मेरा रीज़न ही ये सीगा कि हाँ बई नहीं हुण तो जे तुसी नहीं रखना। उन्होंने मैनू कढ़ दिता, ठीक है। उन्होंने देखा ये जा नहीं रही, एक बार उन्होंने मैनू कढ़िया, फिर आसे पासे के लोगों ने सब ने मिल के एडजस्टमेंट कराती, नहीं इदा नहीं करी दियाँ, डॉटर्स है वो कित्थे जाएगी, इनोसेंट है, बेचारी है। मैं बहुत उदों हाउस वाइफ एकदम सिंपल लेडी सीगी, बट उस तो बाद फिर देखा बच्चों के उत्ते बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा। उस टाइम बच्चों की जान बचाना बहुत जरूरी सीगा, तो उस करके जो उन्होंने कढ़िया तो फिर ठीक है, असी फिर मैं मुड़ के पिछे नहीं आई। बच्चे कहते ने कि सानू सारे पूछते हैं तुहाडे फादर कित्थे है या कुछ ऐदा, या बच्चों नूं किसी ने कुछ कहा हो? नहीं, बच्चे थोड़ा जिहा फील करते हैं, पर उन्होंने कभी उन्होंने ये नहीं महसूस मैं होने दिता कि इन्हों दे कोल फादर नहीं हैगा। मैं हमेशा उन्होंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिता, और मैं अपनी कोशिश की कि मैं इन्हों की हर जरूरत जिहड़ी आ मैं पूरी कर सकां, और इन्हों कभी जरूरत ना महसूस होवे कि इन्हों दा बाप है नहीं। बचपन तो ही फिटनेस सीगा ते जिम जाना एक प्रायोरिटी सीगी। अपनी फ्रस्ट्रेशन भी कह लो निकल जाती है, जिमिंग करते हुए बड़ा रिलैक्स हो जाता बंदा, बड़ा कूल हो जाता। ते बचपन तो ही चलती आ रही सीगी फिटनेस ते कॉम्पीटिशन इदा सीगा। पहले स्विमिंग दे विच भी कीता होया, फिर साइकलिंग कॉम्पीटिशनस हुंदे सी, छोटे छोटे कॉम्पीटिशन जिदा जिम दे विच हो गए, अपने लुधियाने दे विच या चलो पंजाब दे विच होण लग गए। फिर जिदा मिस पंजाब दा सीगा, और ओम क्लासिक दे विच सिल्वर मैडल आया सीगा दिल्ली दे विच, और शेरू क्लासिक भी पिछली बार कीता, इंटरनेशनल है, और नैशनल गोल्ड लै चुकी हाँ मैं। और साउथ इंडिया भी उत्थे भी कॉम्पीटिशनस किते, काफ़ी सारे कॉम्पीटिशन किते। आजकल तो लोग कॉम्पीटिशन करके ही लोग चीफ गेस्ट बुलाते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं, तो फीलिंग वेरी गुड। जदों तक किते सੱਟ नहीं बजदी ना, पत्थर नूं भी कह लो सੱਟ बज के वो भगवान की मूर्ति बनता है। तो जे तुसीं कहोगे कि बिना कुछ होए लाइफ दे विच बिना सੱਟ खाधे कोई टर्मिनेशन आ जाऊगा, तो नहीं हो सकता। तो ये लिए एक्चुअली मैं अपना जिन्ना भी फ्रस्ट्रेशन सीगा, जो मेरे मन च लोगों के गल्लां सुन के या कुछ बच्चों की या कुछ कह लो टेंशन कह लो फ्रस्ट्रेशन कह लो, वो मैं सारी मशीनों पर कढ़ दी। तो वो कढ़न के बाद रिजल्ट इन्ना गुड आ गया कि मैनू बहुत खुशी होएगी कि अगर मैं पंजाब का नाम रोशन कर सकां, भी मैं इंडिया जदों आवां मैडल जीत के, कि सारे इंडिया नूं पता लगे कि हाँ बई ये साडे पंजाब च रहिंदा बंदा। मैं सिर्फ इक्को ही अपनी जिहड़ी लाइफ है उहदे च इक्को ही एडवाइस देना चाहूँगी कि तुसी जिहड़ियां फीमेल चाइल्ड है उन्हां नूं अगे तो अगे वधाओ, उन्हां नूं प्रेरित करो कि जिहड़ियां कुड़ियां हैगियां वो साडे पंजाब दा भविष्य है। वैसे भी पंजाबियां च पावर बहुत ज़्यादा हुंदी है, ते अपने बच्चों के उत्ते कुड़ियां नूं कदे पराया धन ना कहो, कुड़ियां के उत्ते प्रैशर ना पाओ, और कदे विआह दा तां बिल्कुल भी ना पाओ, क्योंकि कुड़ियां बहुत समझदार होंदियां,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 45 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਐਦਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨ ਗਰਲਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਕਿ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਮ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫਿਟਨੈਸ। ਤੇ ਮੈਮ 45 ਇਅਰਸ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਖੋ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਮਦਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਸੋਚਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸਾਮ, ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲੀ ਬੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ 3 ਡਾਟਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਡ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਏਜ 19-20 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੇਬੀ ਗਰਲ 5th ਔਰ 6th ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 50% ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਬਰੋਡ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਓਕੇ।
ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਐਬਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਡਾਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਪਲ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ? ਦੇਖੋ 50% ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ, ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਲੈ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਗੋਦੀ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਤ ਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਮ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਡਾਟਰ PR ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਔਰ ਥਰਡ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਭੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਦਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਓਮ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ੇਰੂ ਕਲਾਸਿਕ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੈਸਟ ਆਫ ਓਨਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਮ ਜਦ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈਦਾ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਗੇੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੋਰ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਮੈਮ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਡੋਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਮ ਓਹ ਹੋ ਮੈਮ, ਸੱਚੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਐ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਡੋਲਾ ਮੈਮ? ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੰਪ ਹੋ ਕੇ 16 ਇੰਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ 15.5 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੋਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 19 19.5 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਟ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਟ ਖਾਦੇ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੂ ਕਲਾਸਿਕ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਰੂ ਕਲਾਸਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਲੰਪੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ USA ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਮੈਡਲ ਜੀਤ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 50-100 ਘਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ,
ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।